أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا سوال ہے استاد محترم کہ نہیں فسٹم آیا میں سسٹ کے بارے دسو دی وجہ کی یہ پانی کی زیادہ حل کیا ہے کہ کنیا قسم ہوندی سسٹ پانی دی تھیلی ਅੱਗ ਦਾ ਕੋਲਾ ਪੈਂਦਾ جی ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੈਲੀ ਬਣਦੀ جی ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਂ ਤਲਾਬੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ तो पानी आया उसे दफा हुआ या साठ की ज्यादती हो गई फिर भी आया पानी। हकीम मोहम्मद उमर शाहकोट चक नंबर 7 से। मेरा सवाल ये है कि रसोली और गिल्टी में क्या फ़र्क है और किस किस खिलत में ये पाई जाती है? गिल्टी रसौली को चीज़ है सदावी मादे ना वादी सिर्फ सुदावी तहरीक में पाई जाती है या और तहरीकों में पाई नहीं होर ना दे नहीं सदावी जी वो सारी चर्बी इकट्ठी हुई होंगी। सर एक गल तुसी ये दसी कि रसौली जिहड़ी आ वो जदों भी बनेगी सुदावी च बनेगी। हाँ जी गिल्टी रसौली अच्छा जिहड़ी सिस्ट सी वो इहदे तो मुख्तलिफ होएगी जी जिहड़ी सिस्ट सी पानी वाली थैली जिहड़ी वो इहदे तो मुख्तलिफ होएगी मुख्तलिफ हो गई। यानी वो उल्ट होएगी हाँ जी यानी कचरी दे विच कचरी दे विच दुलाती दे विच ते सासा फिर इन्हां दे इलाज दे ते रोशनी पा देगी इलाज ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਚਲੇ ਜਾਓ जिद दे ਉਹ विच ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋ ਕਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਆ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੱਦ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿਹੜੀ ਖਿਲਤ ਗਾਲਬ ਆ ठीक ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਚਲੇ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਕੀ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਦਿਓ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਬੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੁਖਾਤੀ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਲੱਭੋ। ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰਮਲਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਐਸ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੱਲਾ ਮੈਂ ਇਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨੁਕਤਾ ਸੀ ਨਬਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮਸਲਨ ਤਸ਼ਰੀ ਨਬਜ਼ ਔਰ ਮੁਕਾਤੀ ਨਬਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਦੀਆ ਤੇ ਤਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਰੀ ਨਬਜ਼ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ उन्होंने लिखा कि जी हरारत से चीज़ें फैलती हैं और कशरी नबज जो होती है वो हरारत से लंबी हो जाती है। तो मैं इसी उसूल पे देखता रहा और ये पिछली मरतबा मुझे पता चला कि जो हरारत की नबज होती है वो छोटी होती है और बुरूदत की नबज जो है ना वो मोटी और लंबी होती है। तो इस नुक्ते की वजह से मुझे इतना फ़ायदा हुआ इस महीने में, मुझे इतना हौसला मिला इलाज करने में भी। ना सिर्फ मैं खुद अपने मसले में फंसा हुआ था, दोस्तों को पता है कि मैं पिछली दफ़ा बहुत ज़्यादा बीमार था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा मुझे पता था कि मेरा मसला क्या है और मैंने उसको इलाज कैसे करना है। जैसे उस्ताद साहब अभी फरमा रहे हैं ना कि भी उस खिलत के ज़िद में आप इलाज करें, उस खिलत का गाला करें। तो बात यही है कि जब समझ आ जाती है किसी बात की तो फिर ही असल में इलाज होता है। तो उस्ताद साहब की शफ़क़त ही है। शाह साहब मेरा सवाल सिर्फ ये था कि चूँकि आपसे शनासाई आप हुई है, अब नज़रिया अगर अरबा की बात करें तो अरबा में बहुत सारे दोस्त मतलब उस्ताद हैं, जैसे शाकर साहब हैं उनका भी फार्माकोपिया है या फिर राहत साहब हैं उनका भी है। तो आप नुस्खा जात की मतलब तजवीज़ में
کس کے لیے کہیں گے؟ اپنا آپ کوئی پیش کریں گے یا ہم مطلب دوائیاں کون سی منتخب کریں؟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਫਾਰਮਾਕੋਪੀਆ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਡੀ ਮਰਦ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਸਲ ਇਲਾਜ ਇਹ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟਣ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਫੋਲਣ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ, ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੀ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਮਰਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਹ ਇਲਾਜ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨਾ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਯਕੀਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਨਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਹੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬਜਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਯਕੀਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਮੈਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ, ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ, ਘਰ ਵੀ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਜੜ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਖੌਫੀ ਕਰੋ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਹੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਮੁਤਾਰਾ ਦਾ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਹਕੀਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨੁਸਖਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਤਸ਼ਖੀਸ ਦਾ ਅਮਲ, ਇਹ ਇਤਨੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਬੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਖਾ ਲੈ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ